The year 1949 marked the establishment of a new institution named St. Gregory's College, located in Lakshmi Bazar, Old Dhaka. Father John Harrington CSC was appointed as the first principal, who was assisted by the successor Father James Martin CSC and other faculty members. Primarily in the year 1949, with a total of 19 students and two groups, business and arts, this institution set forth on their journey. With the increase in students and insufficient classrooms, the college had to be relocated 100 years away to 61/1 Subhash Chandra Bose Avenue, Lakshmi Bazar, in the month of December 1950. With infrastructural weakness coming into sight after a few months, it became necessary to construct a new building and then started the search for the better location. Finally, in 1954, a huge part of land was allocated in Motichil. Inauguration ceremony was held to open the construction of the new building. A cornerstone was established by the then Valerian Cardinal Gracias of Mumbai. The newly established and relocated institution was named Notre Dame, which means Our Lady, which signifies Mother Mary in Christianity. Honorable Vice Chancellor of Dhaka University, Mr. Jenkins, and the then Governor of Bangladesh, Mr. Khaliduzzaman, were appointed chief guests. By 1956, Notre Dame College started its golden journey under Father John Harrington, CSC, and so began the legacy of one of the finest centers of education in Dhaka. Hosting one of the most iconic and mesmerizing campuses in Bangladesh, today Notre Dame College has successfully lived up to the mark of providing quality education theoretically and practically. Professor Sirajul Islam Chaudhuri was one of the most meritorious students of this college, who stood 9th in the board exams back then. College's third batch witnessed Dr. Kamal Hussain, the former foreign minister of this nation. Archbishop Theotonius Ganguly joined as the professor of philosophy in our faculty. Years later, Father Richard Tim was appointed as principal, who initiated the science faculty and practical classes, which established an ideal application-based education system. With the advent of science faculty, the students were shifted from Lakshmi Bazar to Motichil to the present Notre Dame we see. 8 years from establishment, in 1963, Notre Dame College became the best college in the merit list for the first time. 1988, 1992, 1997, and 2001. Notre Dame College was awarded the Best Educational Institution under government status. Other than this, Notre Dame College holds a school for underprivileged children to promote education for all. Our highly qualified teachers tender the learners with their skillful hands to render them up as creative individuals and ideal citizens. The college aims to facilitate the student with proper knowledge on practicals with adequate equipment so that they become skilled in practicals besides the theoreticals. Our staff try their utmost to provide a helping hand. Now presenting you our honorable principal and faculties. Notre Dame কলেজে সবাইকে সুস্বাগতম। Notre Dame কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1949 খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরকারের অনুরোধে ক্যাথলিক চার্চের
পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদারগণে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই ৬৮ বৎসর ধরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আমাদের সমাজে এবং দেশ গঠনে বিশেষ করে অবদান রেখে আসছে। আমাদের এই নটরডেম কলেজ এর যে ঐতিহ্য, এর যে সুনাম, এর সবটুকুই আমরা বলবো আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী, আমাদের অভিভাবক এবং এখানে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ, তাদের সবার অক্লান্ত পরিশ্রমেই তা সম্ভব হচ্ছে। এই গত ৬৮ বৎসরে এই দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা অনেকটুকুই আস্থা অর্জন করেছি। আমাদের মানুষ আস্থা রেখেছে আমাদের এই শিক্ষা পদ্ধতিতে এবং জাতি গঠনে বিশেষ করে আমাদের শিক্ষার্থীরা যেভাবে অবদান রাখছে তাতে আমরা সত্যি খুশি এবং এইতে আমাদের ঐতিহ্য আরও সুন্দর হচ্ছে। আমরা নটরডেম কলেজের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমরা এই শিক্ষা বিস্তারে আরও উল্লেখযোগ্য অবদান এই দেশের জন্য রাখতে পারি। নটরডেম কলেজে তোমাদের স্বাগতম। আমরা অত্যন্ত খুশি তোমাদের পেয়ে। তোমাদের মতো অনেক ছাত্রই আমাদের কলেজে ভর্তি হবার আশা করেছিল, ইচ্ছা করেছিল, এটা ছিল তাদের স্বপ্ন, কিন্তু অনেকে ভর্তি হতে পারেনি। আমরা তাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। তবে তোমরা ভর্তি হয়েছ, আমরা অত্যন্ত খুশি এবং তোমাদেরকে আমাদের এই নটরডেম কলেজ প্রাঙ্গণে স্বাগতম জানাই। আমি ফাদার সুশান্ত আন্তরিক গমেজ, সিএসসি ছাত্র উপদেষ্টা হিসেবে তোমাদেরকে আমি একটা কথাই বলতে চাই যে এই বয়সে তোমরা জানো কোনটা ভালো এবং কোনটা মন্দ। সবসময় ভালোটার দিকে তাকাবে, ভালোটাকে বেছে নেবে এবং সেই দিকে এগিয়ে যাবে। যেটা মন্দ সেদিকে তাকাবে না, সেই দিকে যাবে না। দেখবে তুমি তোমার জীবনের সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। তুমি খুশি হবে, আমরা খুশি হব, তোমার বাবা মা খুশি হবে এবং সবাই তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব করবে। তোমাদের জীবনে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে, কিন্তু তোমাদের আছে মেধা, তোমাদের সঙ্গে আছে পিতামাতা, বন্ধু বান্ধব এবং আমরা কলেজ। আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমরা ভয় পাবে না, তোমরা এগিয়ে যাও। সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, আপনারা নটরডেম কলেজের উপর আস্থা রেখেছেন, এই জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা বিশ্বাস করি ছাত্র জীবনের সফলতা হলো অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্জনের সমন্বয়। আমাদের সামনে যে ছাত্ররা রয়েছে তার ইতিমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী এবং ৮ম শ্রেণীতে 2টা অর্জন তাদের হয়েছে। এরপর হাই স্কুলে তারা এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করে এখানে এসেছে। তো 3টা অর্জনের সমন্বয়ে তারা এখন আরেকটি নতুন ধাপে পদার্পণ করেছে। আমরা বিশ্বাস করি এই 2 বছর আমাদের সাথে তাদের যাত্রা সুন্দর হবে এবং তারা আরেকটি ধাপে যাওয়ার জন্যে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। আমরা ব্যবসা শিক্ষার অংশে, ব্যবসা শিক্ষার বিভাগে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কর্পোরেট ও অর্থনৈতিক বা আর্থিক নেতৃত্ব, আমরা এখানে আর্থিক নেতৃত্ব এবং কর্পোরেট নেতৃত্ব বলতে আমরা যা বুঝে থাকি সুশাসন, আমাদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতিমুক্ত একটি দেশ হবে। আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের ছেলেরা আমাদের কাছে 2 বছর ভালো থাকবে এবং 2 বছর পরে তারা আবার একজন আদর্শ নেতা হিসাবে, আমরা ব্যবসা শিক্ষার পক্ষ থেকে বলি, সেই কর্পোরেট নেতা বা আর্থিক নেতা হিসাবে আবার সমাজে আরেকটি ধাপে ফিরে যাবে। সবাইকে ধন্যবাদ।
নটরডেম কলেজ নামটার মধ্যেই একটা আলাদা আকর্ষণ আছে এবং এই কলেজের গেট দিয়ে ঢোকার পরে সবাই আসলেই একটা অন্যরকম মায়ায় আবদ্ধ হয়ে যায়, যেটা আমার নিজের ব্যাপারে হয়েছিল। আমি এই প্রথম নটরডেম দেখার পরে খুব আশা ছিল অন্তত একটা ক্লাস যদি এখানে নিতে পারতাম। তো আজ 25 বছরের বেশি হচ্ছে এখানে শিক্ষকতায় আছি, আমার স্বপ্নের জায়গাতেই আমি আছি এবং এখানে ছাত্র শিক্ষক এবং সহকর্মীদের মধ্যে যে সম্পর্কটা, এই সম্পর্ক আমি আরও অনেক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কারণে গিয়েছি সত্যি, কিন্তু এই সম্পর্ক কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। নটরডেমের যে একটা ফ্যামিলি স্পিরিট, সেটা এখানে ঠিকই দেখা যায়। ছাত্র শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারী, শিক্ষকদের মধ্যে এটা বিরাজ করে। আর সিলেবাস হয়তো সব কলেজেই পড়ানো হয়, কিন্তু আমরা তার বাইরে আরও কিছু চেষ্টা করি ছাত্রদেরকে দিতে, তাদের জীবন সম্পর্কে, বাস্তবতা সম্পর্কে সিলেবাসের সাথে মিলিয়ে, কিংবা প্রাসঙ্গিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক কিছুও চলে আসে যেটা ওদের জীবন গঠনে সুবিধা হয়। সেজন্যই নটরডেমটা অনন্য এবং ছাত্ররা ওখান থেকে চলে গেলে পরে আর ভুলতে পারে না। I really welcome the new entrants and the freshers of Notre Dame College, and we always know that old order changes yielding place to the new, and I am sure that you will enjoy life in Notre Dame College. And at the same time, if I speak particularly of the physics department, we have a very rich faculty, and both theory and practical classes are held regularly, and theory is always complemented with practicals, and we really again welcome you to the college. আমাদের নটরডেম কলেজের উদ্দেশ্য হলো ছাত্রদের সর্বাঙ্গীনভাবে গড়ে তোলা, অর্থাৎ একটা স্টুডেন্ট তার যে সুপ্ত প্রতিভা আছে, সে যে অমিত শক্তির অধিকারী, সেটাকে তার স্বপ্ন দেখানো এবং সে যে করতে পারে সেটাকে এগিয়ে নেওয়া এবং নেতৃত্ব দেওয়া, তার গুণাবলীকে বিকশিত করার জন্য আমাদের এখানে অনেকগুলি ক্লাব আছে। ক্লাবের মাধ্যমে সে তার সমস্ত ধরনের গুণাবলীকে গড়ে তুলতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমরা নটরডেম কলেজে ক্লাসে ছাত্রদেরকে এমনভাবে পড়াই যেন থিওরি দিয়ে সে যে কোনো অঙ্ক করতে পারে এবং যে কোনো বই পড়েই বুঝতে পারে যে তার সেই পড়াটার অবস্থা, এবং জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই সে যেন নিজেকে বিকশিত করে তুলতে পারে এবং কোনো প্রতিযোগিতাতেই যে সে যেন পিছিয়ে না থাকে, আমরা এভাবেই তাদেরকে শিক্ষাদান করি। সুতরাং অন্যান্য কলেজ থেকে আমাদের নটরডেম কলেজ এই ক্ষেত্রে আলাদা, কারণ আমরা ছাত্রদেরকে স্বপ্ন দেখাই এবং সেই স্বপ্নে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আমরা সর্বতোভাবে তাদের সাথে থাকি। সুতরাং নবীনদের প্রতি আমার কথা হলো যে তোমরা নটরডেম কলেজে আসো এবং যারা আসছো তারা যেন সুন্দরভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারো, আমাদের সাথে তোমরা সর্বাত্মকভাবে যোগাযোগ করতে পারো এবং তোমাদের সমস্ত ধরনের সমস্যা আমরা সমাধান করার জন্য চেষ্টা করব। সবাইকে ধন্যবাদ। বাংলাদেশ শিক্ষা জগতে এক অনন্য নাম নটরডেম কলেজ। শুধু বাংলাদেশ নয়, এই উপমহাদেশের মধ্যে নটরডেম কলেজ শিক্ষা জগতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আমরা এই কলেজে একজন শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক দিক থেকে প্রস্তুত করি না, তাদের নৈতিকতা, আদর্শ, অর্থাৎ একজন সত্যিকার মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য যা যা দরকার আমরা সব দিক থেকে তাদেরকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করি। বিশেষ করে এখানে রয়েছেন অত্যন্ত দক্ষ এবং পরিশ্রমী শিক্ষকবৃন্দ, তারা ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে শিক্ষার্থীদেরকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন।
আমি এই কলেজের স্টুডেন্ট ছিলাম 1994 ব্যাচ। আমি আমার সম্মানিত শিক্ষক বৃন্দের কাছ থেকে যা পেয়েছি, পরবর্তীকালে আমি চেষ্টা করেছি আমার সেই দিক থেকে, সেই দায়িত্ববোধ থেকে আমার শিক্ষার্থীদেরকে যেন আমি ভালো কিছু দিতে পারি। এখানে ক্লাসে একজন স্টুডেন্ট নিয়মিতভাবে ক্লাস করলে তাকে কখনো বাইরে কারো সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এখানকার সকল শিক্ষকবৃন্দই ক্লাসে অত্যন্ত আন্তরিক এবং পরিশ্রমী এবং কর্মঠ। তারা খুব আন্তরিকতার সাথে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যদি একজন শিক্ষার্থী নিয়মিতভাবে সকল ক্লাস উপস্থিত থাকে, তাহলে আমরা একথা বলতে পারি যে তাকে কখনোই অন্য কারো কাছে সাহায্য নিতে হবে না। সে শুধু ক্লাস ফলো করেই সকল দিক থেকে ভালো করতে পারবে। আমাদের এখানে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট অত্যন্ত শক্তিশালী। বিশেষ করে আমি তো আমার ম্যাথ ডিপার্টমেন্টের কথা বলবই। এখানে রয়েছেন প্রায় 11 জন ম্যাথ শিক্ষক। তারা প্রত্যেকেই ক্লাসে অত্যন্ত আন্তরিক এবং তারা খুব সততার সাথে এখানে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমাদের এখানে ম্যাথ ল্যাব করানো হয়। আমরা অনেক সংখ্যক ম্যাথ ল্যাব করিয়ে থাকি এবং প্রত্যেকটা ক্লাস আমাদের এখানে আলাদাভাবে 2 ভাগে ভাগ করা হয় এবং সেখানে স্টুডেন্টদেরকে হাতে কলমে ম্যাথ প্র্যাকটিক্যাল শেখানো হয়। তাদেরকে প্রথমে ম্যাথমেটিক্স থিওরি পড়ানো হয় এবং সেই ম্যাথমেটিক্স থিওরির সাথে সাথে তাদেরকে প্র্যাকটিক্যালও শেখানো হয়। অর্থাৎ থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে একটা সেতু বন্ধন আমরা তৈরি করে দেই। এখানে প্রত্যেকটা বিষয়ে আমরা ম্যাথমেটিক্স প্রত্যেকটা বিষয়ে আমরা টাচ করি এবং তাদেরকে গভীর জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করি। একটা অঙ্ক কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা করাই এবং তার সাথে রিলেটেড সকল অঙ্ক আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে করতে বাধ্য করাই। অর্থাৎ একজন স্টুডেন্ট যদি শুধুমাত্র ক্লাস ফলো করে, আমরা একথা আবারও বলছি, তাহলে সে অঙ্কে বা অন্য সাবজেক্টে সে সম্পূর্ণ জ্ঞান এই কলেজ থেকেই পাবে। পরিশেষে আজকে আমি নবীনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই, তোমাদেরকে এই কলেজ ক্যাম্পাসে স্বাগত জানাই। যদি তোমরা এখানে আন্তরিকভাবে সকল ক্লাসে উপস্থিত থাকো এবং কলেজের সকল নিয়মকানুন মেনে চলো, তাহলে তুমি অবশ্যই শুধুমাত্র বোর্ড পরীক্ষায় ভালো করবে না, পরবর্তীতে ভর্তি পরীক্ষাতে তোমরা ভালো করবে এবং সত্যিকার জীবন গড়তে তোমাকে সাহায্য করবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাই। শিক্ষাক্ষেত্রে নটরডেম কলেজ এক ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাঙ্গন। একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জীবনের নৈতিক গুণাবলী, দায়িত্ববোধ এবং জীবন গঠনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে নটরডেম কলেজ এক অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। নটরডেম কলেজ শ্রদ্ধেয় মিশনারি সিসি ফাদারদের দ্বারা পরিচালিত নৈতিকতা আদর্শের এক অনুকরণীয় নমুনা ক্ষেত্র। আমি এই কলেজে দীর্ঘ 29 বছর ধরে রসায়ন বিভাগে পাঠদান করে আসছি। একজন শিক্ষকের যদি বিষয়ভিত্তিক যথাযথ জ্ঞান এবং শিক্ষাদানে সদিচ্ছা থাকে, তবে নটরডেম কলেজের শিক্ষক হয় তার জন্য শ্রেষ্ঠ অর্জন বলে আমি মনে করি। বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে ব্যবহারিকের সেতু বন্ধন। রসায়ন বিভাগের প্রত্যেক ছাত্রকে যথাযথভাবে ব্যবহারিক ক্লাসে তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ দেখানো হয়। শিক্ষার্থীকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি ব্যবহারিক ক্লাসে তাকে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে ব্যবহারিককে যথাযথভাবে মিলন ঘটিয়েই শিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজের ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক সত্যিকার অর্থে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সম্পর্ক, যা কিনা বাংলাদেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থেকে হারিয়ে গিয়েছে। নবীন বন্ধুরা, এসো দৃঢ় পদক্ষেপে পথ চলি। আমরা আছি তোমাদের সাথে। তোমরা নতুন করে স্বপ্ন দেখো, বিজয়ী হবেই। আমরা তোমাদের সার্বিক সহযোগিতা এবং কল্যাণ কামনা করি। মহান সৃষ্টিকর্তা তোমাদের পথ চলার সুন্দর এবং সার্থক করুন, এ কামনা করে তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হোক তোমাদের পথ চলা, শুভ হোক তোমাদের পথ চলা। ধন্যবাদ। আমাদের নটরডেম কলেজের ঐতিহ্য হচ্ছে এদের বিজ্ঞান বিভাগ, এবং বিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে আমরা জানি বায়োলজি বা জীববিজ্ঞান একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
তো জীববিজ্ঞান নিয়ে বা বায়োলজি নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে একটা দুর্বলতা কাজ করে বা ভয় কাজ করে, ভীতি কাজ করে। আমরা আমাদের ল্যাবগুলোতে যেতে চেষ্টা করি যে থিওরি ক্লাসের পাশাপাশি ল্যাব ক্লাসগুলোতে এই ব্যাপারটাকে অনেক সহজবোধ্য করে তোলা, যাতে ওরা থিওরিতে যে জিনিসটা পড়ছে ব্যবহারিক ক্লাসে সেই জিনিসগুলোই দেখতে পারে। এতে করে তাদের জ্ঞানটা সম্বন্ধে বা তাদের পড়ার সম্বন্ধে তাদের আইডিয়াটা অনেক ক্লিয়ার হয়ে যায়। আমাদের বায়োলজি ল্যাব, আমরা সবাই টিচাররা এবং ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট আমরা যারা আছি, ডেমনস্ট্রেটররা সবাই খুবই তোমাদের জন্য বন্ধুত্ব সুলভ, এবং আমরা চাবো তোমরা সবাই ঠিকমতো কাজ করবে এবং আসবে। এবং তোমাদের নবীনদের জন্য অবশ্যই আমাদের জন্য শুভেচ্ছা রইল, যে ভীতিটা তোমাদের মধ্যে কাজ করে অ্যাটলিস্ট বায়োলজির জন্য বা জীববিজ্ঞান যেন আমরা ভয় না পাই, ভালোবেসেই পড়ি। ধন্যবাদ। নটরডেম কলেজ স্পোর্টস এর ঐতিহ্য খুবই কি বলা যায়, খুবই গৌরবপূর্ণ। এখানে নটরডেম কলেজ পড়ালেখার পাশাপাশি ছাত্ররা সুযোগ পেলে পরেই খেলাধুলায় মেতে ওঠে এবং তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নটরডেম কলেজ এই পর্যন্ত ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে তার গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে আসছে। নটরডেম কলেজ মানেই সবাই জানে যে শুধুমাত্র লেখাপড়া হয়, আসলে তা না। এখানে পড়ালেখার পাশাপাশি ছাত্ররা নিয়মিত খেলাধুলা, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, ফুটবল, হ্যান্ডবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন এবং অ্যাথলেটিক্সে পারদর্শী। নটরডেম কলেজ বাস্কেটবলে একসময় একাধারে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অনেক বছর, এবং বর্তমানে সেইভাবে টুর্নামেন্ট না হয় বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট অংশগ্রহণ করতে পারে না। তারপরেও গত বছর 2016 সালে 2টা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন এবং একটাই রানার্স আপ হয়েছে। বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায়, ফুটবল প্রতিযোগিতায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মহানগরী জোনে চ্যাম্পিয়ন এবং বিভাগীয় পর্যায়ে রানার্স আপ হয়েছে। ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় 39টা দলের ভিতরে মহানগরী জোনে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে খেলায় নটরডেম কলেজ রানার্স আপ হয়। হ্যান্ডবল দল নটরডেম কলেজ 2016 সালে মহানগরী জোন পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নটরডেম কলেজ পুরুষ বিভাগে মহানগরী জোন পর্যায়ে রানার্স আপ সহ মোট 6টি পদক অর্জন করে। নটরডেম কলেজের স্পোর্টসের একটি ধারাবাহিকতা আছে। এখানে নিয়মিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ হয় এবং এইখানে যে পরিমাণে খেলাধুলার সরঞ্জাম ছেলেরা ব্যবহার করে এবং যে সুযোগ আছে অন্য কোনো কলেজে আছে কিনা আমার সন্দেহ হয়, এবং আমি মনে করি যে খেলাধুলা পড়ালেখার পাশাপাশি নটরডেম কলেজের ছেলেরা সবসময় পারদর্শী। Notre Dame Debating Club was founded in the 28th of March 1953. Mohammad Shoidul Hassan Pathan is the present moderator. Notre Dame Science Club was founded on the 18th of September 1955. The current moderator is Mr. Vincent Titas Rosario. Notre Dame Outward Bound Adventure Club was founded on 11th October 1966. Mr. Stephen Don Sharkar is the current moderator. Notre Dame Rover Club was founded in 1972. The current moderator is Mr. Sheikh Abu Muhammad Nurul Huda.
Notre Dame Business Club was founded in 1973. The present moderator is Mrs. Farzana Hossain. Notre Dame Chess Club was founded in the 28th of March 1984. Mr. Polish William Butleru is the current moderator. Notre Dame Manobik Shongo was founded in 29th August 1984. Mr. Nikhilesh Ghosh is the present moderator. Notre Dame Nature Study Club was founded in the 29th of August 1984. The present moderator is Mr. Biplab Kumar Dev. Notre Dame Degree Club was founded in 20th April 1986. Mr. Arnish Richel is the current moderator. Notre Dame Jubo Red Crescent was founded in 26th November 1986. The present moderator is Mr. Ranjit Kumar Nath. Rotaract Club of Notre Dame College was founded in 14th March 1990. The present moderator is Mr. Badhon Placid Rosario. Notre Dame Natto Dal was founded in 1991. Mohammad Akhtaruzzaman is the current moderator. Notre Dame Abriti Dal was founded in 18th August 1992. The present moderator is Ms. Marlene Clara Pinheiro. Notre Dame History Club was founded in 26th August 1992. The current moderator is Miss Ruby Imelda Gomez. Notre Dame Environmental Promotion Club was founded in 28th October 1992. Mohammad Nazmul Hassan is the present moderator. International Understanding and Relations Club was founded in February 1993. Miss Rita Josephine Rosario is the current moderator. Notre Dame Cultural Club was founded in 4th December 1996. Mr. Philip Charles Sharkar is the current moderator. Notre Dame Writers Club was founded in 29th July 2001. Dr. Mohammad Mizanur Rahman is the present moderator. Notre Dame English Club was founded in 19th October 2005. Mrs. Shurunjita Borua is the present moderator and the co-moderator is Mr. Humayun Kobir. Notre Dame Art Club was founded in 5th
February 2017, Ms. Nadira Akhtar is the current moderator. Notre Dame Math Club was founded in 2017. Mohammad Rizal Kareem is the present moderator. Notre Dame Ethics Club was founded in 2017. Ms. Atika Begum is the current moderator. Now, let us look into some of our recent achievements. নটর ডেম পরিবারে সবাইকে স্বাগতম।